We'll start in 3 minutes. Oh, 1 minute actually. Who is the Sergeant at Arms? Sergeant, you. Aram. No worries, Parag. Hello, Rita. Hey, Abhijit, how are you? Good. Great you could join us. Yes, looking forward to it. Hello, Yes. everybody. Hello. Hey. Hi, Hey Rita, Atul. good morning. Good morning. How are you? I'm fine. How are you? Very well, thank you. Hey, Rita. How you doing, Atul? Good. I'm excited about this meeting. Abhijit, shall we start? Yes. Shall we open Yes. up? Yep. Good morning, good afternoon, good evening. I welcome Toastmasters and guests to My Boli Toastmasters Club. I'm a Sergeant at Arms for today's meeting, and my name is Raghunath Raju. I would like to begin stating the mission of our club, providing a supportive and positive learning experience in which members are empowered to develop communications and leadership skills, resulting in greater self-confidence and personal growth. The value of Toastmaster program are respect, integrity, service, and excellence. Let us exhibit our commitment by being attentive in the meeting and also keeping our videos on if possible. Before I open the meeting and call the presiding officer and Toastmaster of the day, let me reiterate few rules. 1, please turn off all noise-making devices and put them on silence mode. I will give you 5 seconds to do that. 2, speakers are requested to refrain from making any references to politics, sex, or religions in a derogatory manner. 3, the audience is requested to refrain from crosstalk. You might end up interrupting the speaker. Please mute yourself if you are not speaking. With that note, let me call the presiding officer of the day, DTM Abhijit Joshi. Thank you so much, Raju. आम्ही हा क्लब 1 महिन्यापूर्वी प्लॅनिंग करायला सुरुवात केली होती. मला माहित नव्हतं की आम्ही कसं करणार, पण रघुचा सपोर्ट होता त्याच्यामुळे हे सगळं झालं. मी लहानपणी खूप मराठी वाचायचो. मनोरमा प्रकाशनचे मी खूप सारे नॉवेल्स वाचायचो. पण नंतर काय झालं की ते पुस्तकं जवळ नव्हते आणि मी US मध्ये आलो. तर हळूहळू माझं मराठी एवढं चांगलं नव्हतं. पण असं वाटतं की आपली मायबोली आपलं त्याचं कनेक्शन असायला पाहिजे. आणि फायनली वी डिसाइडेड टू स्टार्ट दिस प्लॅटफॉर्म वेअर वी कॅन मेक अ कनेक्शन टू अवर मदर टंग. आणि टोस्टमास्टर्स इज द प्लेस. कारण इथे तुम्ही चुका जरी केल्या तरी चालतात. चुका केल्या तर लोक तुम्हाला टाळ्या वाजवतात. दॅट इज द बेस्ट थिंग. इट्स अ सेफ एन्व्हायरमेंट टू प्रॅक्टिस अँड डेव्हलप युअर स्किल्स. आज आपल्याकडे 2 स्पीकर्स आहेत. 2 वेगळे प्रकारचे स्पीकर आहे. एक पूर्ण मराठीमध्ये राहील आणि एक दुसरं मराठी आणि इंग्लिशमध्ये राहील. आणि आज तुम्हाला बघायला मिळेल की तुमचा मीटिंग कशी राहील. 3 सेक्शन्स मध्ये राहील. पहिले स्पीकर्स राहतील 2, नंतर मग इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग म्हणजे तुम्हाला एक प्रश्न विचारायला जाईल आणि तुम्हाला 1 ते 2 मिनिटाचं उत्तर द्यावं लागेल. आणि तिसरं मला असं वाटतं की इट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ टोस्टमास्टर्स. कारण तुम्हाला इव्हॅल्युएशन आणि फीडबॅक मिळतो. तुम्हाला कळतं की तुम्ही काय चांगलं करू शकता आणि तुम्ही कुठली गोष्ट चांगली करताय. हे दोन्ही गोष्टी तुम्हाला कळतात. तर सगळ्यात पहिले मी सुरू करणार आहे की आजचे रोल बेअरर्स तुम्हाला सांगणार आहे कोण कोण काय काय करणार आहे. सगळ्यात पहिले मी तुम्हाला टायमर इंट्रोड्यूस करतो. आपला टायमर आहे टायमर. कॅन यू इंट्रोड्यूस युअरसेल्फ नंदन? Hi everyone, माझं नाव नंदन जोशी आहे. I will be the timer for today's meeting. So as the timer, my responsibility would be to keep track of time whenever everybody gives speeches. तर मी in order to keep track of time, I will be using 3 cards. आता there would be 2 kind of speeches, the prepared speech and the table topics. So for the prepared speeches, the way it will go is whenever you have 2 minutes left, I'll switch my background to green. When you have 1 minute left, I'll switch it to yellow. And then whenever you have
whenever it's time, जेव्हा तुमचा time संपेल तेव्हा I'll turn on the red background. So the red background means you have to stop. You have a buffer of 30 seconds if you are giving a prepared speech, but in the table topics you have to stop when I show the red. Also table topics मध्ये the timing would be different. Table topics मध्ये 2 मिनिटं असतात, त्यामुळे sorry 1 मिनिट असतो. So I'll turn on the green when there is 1 minute left, yellow when there are 30 seconds left, and red when you have to stop. Thank you so much, Nandan. आपला दुसरा रोल बेअरर आहे पूजा. पूजा इज द काउंटर. पूजा, तू तुझा रोल एक्सप्लेन करतेस का? Sure, thank you, Abhijit. I will be listening for parts of your speech which will hinder the flow of your speech, like like, you know, so, but. आणि हे सांगतानाच मी बरेच म्हणलेत, पण मराठीतले आहा चालतील. Back to you, Abhijit. थँक्यू पूजा, थँक्यू सो मच. आपलं टेबल टॉपिक्स मास्टर आहे अदिती. अदिती, तू तुझा रोल एक्सप्लेन करतेस का? थँक्यू अभिजित. मी आजची टेबल टॉपिक्स मास्टर आहे आणि मी असे छोटे छोटे टॉपिक्स तुमच्यासाठी प्रिपेअर केलेत आणि रँडमली आपण एक पर्सन सिलेक्ट करणार आहोत हू विल टॉक ऑन दीज टेबल टॉपिक्स फॉर 2 to 3 minutes. सो 2 मिनिटं झाल्यावरती टायमर जो असेल तो ग्रीन कार्ड दाखवणार आहे. 2.5 मिनिटला तो येलो कार्ड दाखवेल आणि फायनल टाइम लाईक 3 minutes व्हॉट वी कन्सिडर मॅक्स टाइम तेव्हा रेड कार्ड दाखवलं जाईल. तर द पॉइंट ऑफ दिस टेबल टॉपिक्स इज नॉट टू स्केअर यू, नॉट टू चूज यू ॲज अ व्हॉलंटियर टू जस्ट रँडमली गेट म्हणजे काय म्हणतात फ्लस्टर्ड की अरे काय करायचं असं. तर फक्त जो दिला झालेला टॉपिक आहे त्याच्यावरती तुम्हाला तुमच्या लाईफमधल्या किंवा कुठल्याही एक्सपिरियन्सबद्दल तुम्हाला बोलायचं आहे 2 मिनिटं. सो दॅट्स द ओव्हरऑल आयडिया ऑफ टेबल टॉपिक्स. बॅक टू यू अभिजित. थँक्यू आदिती. मला एक मराठी शब्द खूप आवडतो, तो म्हणजे बिनधास्त. एकदा मी ज्यावेळेस लहान होतो त्यावेळेस बिनधास्त मूवी आली होती. मी ती 5 वेळा बघितली होती. आणि म्हणून एक गोष्ट तुम्हाला सांगतो, बिनधास्त राहा, मस्त मजा येईल आज. आपला फर्स्ट स्पीकर आहे अतुल नायक. त्याचा इव्हॅल्युएटर राहील शार्दुल. शार्दुल, कॅन यू शेअर द पर्पज ऑफ अतुल स्पीच? येस मंडळी, सगळ्यांना नमस्कार. वी स्टार्ट ऑफ विथ द इव्हॅल्युएशन ऑफ वन प्रिपेअर्ड स्पीच बाय अतुल. आणि स्पीच मध्ये इव्हॅल्युएशनचे काही क्रायटेरियाज आहेत. इट्स हिज फर्स्ट स्पीच, so best of luck to Atul. The basis on which his evaluation will be done is basically his style of humor, the identification of his style, and the core idea. Eka मूळ topic around त्याचं speech असणार आहे. So is he able to do so? Those are the 2 criteria apart from basic clarity, hand gestures, movements, etc. Those will be accounted for. So Atul, best of luck. Back to you, Vijay. थँक्यू सो मच शार्दुल. जेव्हा पण मी अतुलचं नाव म्हणतो मला अतुल कुलकर्णीच आठवतो, माहिती नाही का? तर मला खूप हे करावं लागतं, लाईक थांबावं लागतं, नाही अतुल नायक आहे म्हणून. अतुल नायक, सिन्सिअरली स्पीकिंग अतुल नायक. Namaskar and good morning. Atul, can you do a speech at our Marathi English Toastmasters Club? एका आठवड्याआधी रीटाने मला हा प्रश्न विचारला ईमेलवर. आणि जेव्हाही रीटा मला काहीतरी विचारते तर मी ऐकतो. रीटा सेज डू अ स्पीच, आय डू अ स्पीच. पण मी तुला विचारलं मराठीत बोलू मी का इंग्लिशमध्ये बोलू मी, आणि ती म्हणाली का फुल स्पीच मराठीमध्ये कर. That took me back to when I was 10 years old. 10 वर्षाचा शाळेत असताना, ते 5वी का 6वीत असशील मी. आणि माझी एक टीचर आली माझ्याकडे, माझी फेवरेट टीचर होती ती. ती म्हणाली अतुल, हे एक एलिक्युशन कॉम्पिटिशन म्हणतात ना तेव्हा, एक स्पीच कॉम्पिटिशन आहे.
तू भाग घेशील का? ती पण माझी फेवरेट टीचर होती. मी ती काही बोलायची तर मी येस येस बोलायचो. आणि आय सेड येस येस ऑफकोर्स. आणि देन शी सेड द थीम इज आई आणि स्पीच इज इन मराठी बाय द वे. Oof. Ata, if anyone else is here who is from, say, Bombay, Mumbai, you may know ka Bombay आम्ही मराठी बोलतो पण ते काय बंबईया बोलतो. मिक्स ऑफ मराठी, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश. वरतून माझ्या आईच्या साईडचे लोक कर्नाटकाचे, तर आम्ही कोंकणी पण बोलतो. So we speak some mishmash of 4 or 5 languages in the house itself. मी घरी गेलो आईकडे आणि सांगितलं, आई मला एक स्पीच द्यायचे तुझ्याबद्दल, काय करू? आई म्हणाली, थांब जरा, फोन करतो आपण आत्याला. लगेच आम्ही आत्याला फोन केला आणि मोठी आत्या बोरिवलीत राहायची. मोठी आत्या एक आमच्या कम्युनिटीमध्ये एक मॅगझिन पब्लिश करतात, अजून करतात. ती 80 वर्ष झाली आहेत आणि शी स्टील ऍक्टिव्ह. दॅट्स क्वाइट इन्स्पायरिंग. बट ती बोले, अतुल काळजी करू नको, मी लिहिते तुझा स्पीच. मी एक आठवडा गेला आणि मग आत्याने मला एक पत्र पाठवलं विथ अ व्हेरी नाईस 2 फुलस्कॅप पेजेसचं स्पीच. आणि मराठी इतकं शुद्ध होतं, इतकं छान होतं, काय मस्त वर्ड यूज केलेले. मी ते मला वाचायलाच जमलं नाही. मी ते वाचत होतो आणि लाईक व्हॉट इज दिस वर्ड. हे आई हे काय आहे? आत्याने मला कॉल पण केला फोनवर आणि वी वेंट टू द होल स्पीच. आणि मी 10 दिवस खूप प्रिपरेशन केली, एकदम मेमराइज केलं एव्हरी वर्ड. माय टीचर देन टुक मी टू द स्पीच कॉम्पिटिशन. आणि जरा लांब होतं ते, म्हणजे वी हॅड टू टेक लाईक अ रिक्षा from Andheri to Ghatkopar, and that must have cost the teacher 25-50 rupees or whatever the time. And I remember distinctly getting up, my name being called, getting up, standing on that stage, and I said something for about 5 minutes. I said it without actually understanding the words. I said it without the right feeling. It was just not coming from a place of sincerity. माझं स्पीच झाल्यानंतर मी स्टेजच्या खालती आलो आणि माझ्या टीचरच्या बाजूला बसलो आणि माझी टीचर मला बघायला पण तयार नव्हती. Of course, I did not win anything in that competition. आणि on the way back also, the teacher was quiet. आणि ती मला म्हणाली का, जेव्हा मला घरी आलो आणि मी उतरलो फ्रॉम द रिक्षा, ती मला म्हणाली का, गुड जॉब अतुल, बट नेक्स्ट टाइम सिन्सिअरली कर. And that is what I want to talk to you today about, speaking sincerely. What did I learn from that experience? Ektar, whenever you write a speech and if you're talking to an audience, tell your own story. Write your own speech. Come on, I could have come up with something about my mother. आईच्याबद्दल काहीतरी मी स्वतःहून लिहिलं असेल, that would have been more genuine. And that probably would have come across to the audience. And I wouldn't have such a cold reception from the audience. And number 2, yes, always say yes if to a challenge, because I felt like I grew from that whole experience. आता एवढ्या वर्षानंतर मी तुम्हाला ही स्टोरी सांगतोय आणि मला अजून लक्षात आहे, I don't remember exactly how I made the audience feel in that situation, but I remember the feeling that went through me. I was afraid, I was scared. I still went through the whole experience. But again, if I had spoken sincerely, I think the overall experience would have been great for me. Back to you, Abhijit. थँक यू सो मच अतुल. अतुल, ऍक्च्युली तुझी स्टोरी मला माझी मेंटरची आठवण देते. जेव्हा मी स्पीच द्यायचो आणि मी तिला स्पीच दिल्यानंतर ती मला पूर्ण फाडून टाकायची, कारण मी पूर्ण पाठांतर करून स्पीच द्यायचो आणि माझं कनेक्शन नाही राहायचं हार्टचं. आणि मला ते टेरर अजूनही आठवतं. सो आय कॅन डेफिनेटली कनेक्ट विथ व्हॉट यू आर सेइंग.
आपण आता 1 मिनिट घेऊ आणि सगळेजण अतुलला फीडबॅक द्या. चॅटमध्ये डायरेक्टली दिला तरी चालेल, प्रायव्हेट चॅटमध्ये दिला तरी चालेल. टायमर, कॅन गिव्ह मी 1 मिनिट प्लीज? Abhijit, 1 minute is up. धन्यवाद नंदन. आपला दुसरा स्पीकर आहे रोहिणी नेरकर. हर इव्हॅल्युएटर इज उमेश. उमेश, तू रोहिणीचा स्पीचचा पर्पज सांगतोस का? नमस्कार मंडळी. माझी टार्गेट भाषण करता रोहिणी ही तिच्या पाथवे म्हणजे प्रेझेंटेशन मास्टरी मधलं लेवल 1 प्रोजेक्ट 2 मधलं स्पीच देणार आहे, भाषण देणार आहे. त्याचं पर्पज स्टेटमेंट आहे, गिव्ह द स्पीच, गेट इव्हॅल्युएटेड अँड अप्लाय दॅट स्पीच इन द नेक्स्ट स्पीच. म्हणजे भाषण करताना भाषण द्यायचंय, भाषण मूल्यमापन करताकडनं त्याचा अभिप्राय घ्यायचा आहे आणि तो अभिप्राय त्याच्या पुढच्या भाषणात वापरायचा आहे. टायमर, वेळेची अवधी आहे 5 ते 7 मिनिटं आणि 30 सेकंद हा अधिक टाइम वेळ दिला जाईल. तर मी माझी भाषण करता अश्विनी हिला तिचा आवाज आणि फक्त एकदा चेक करायला सांगतो आणि मी हे मंच परत आपला TMOD अभि याच्याकडे देतो. धन्यवाद उमेश. रोहिणी नेरकर. रम्य ते बालपण. रम्य ते बालपण, रोहिणी नेरकर. एक होती चिऊताई, एक कावळे दादा, दोघांच्याही जगण्याची निराळीच अदा. चिऊचं घर मेणाचं आणि शेणाच्या घरी कावळा. एके दिवशी आकाशात मेघ दिसला सावळा. नमस्कार रसिक श्रोत्यांनो. गाण्याच्या या 4 ओळी घेऊन गेल्या की नाही तुम्हाला आठवणींच्या गावात, रम्य त्या बालपणात. कविवर्य वाराकांत यांनी आपल्या एका कवितेत या बालपणाचं सुंदर वर्णन करताना म्हटलंय, दिवस तुझे फुलायचे, झोपाळ्या वाचून झुलायचे. खरोखर रम्य ते बालपण हे म्हटलंय ते काही उगाचच नाही. आणि ह्या वाक्याची प्रचिती येते ती बालपण सरून गेल्यानंतर. पाठीवरचं दप्तराचं ओझं जाऊन जबाबदारीचं ओझं हळूहळू वाढू लागतं तेव्हा. बालपण म्हणजे आयुष्यातली रम्य पहाट. बालपण म्हणजे आयुष्यातला वसंत ऋतू. बालपण म्हणजे आयुष्यातल्या सुंदर सुंदर आठवणींचा खजिना. माझं बालपण म्हणजे काय तर जीवापाड जपलेली एक छोटीशी बाहुली आणि माझे बालसवंगडी. न कधी भांडण न तंटा. आजीने सांगितलेल्या छान छान गोष्टी, मऊ मऊ साखरभात आणि लोणकडं तूप. घेरदार घातलेला फ्रॉक, पायात छमछम वाजणारी पैंजण आणि बोबड गीत. या सर्व गोष्टींमध्ये माझा 5वा वाढदिवस केव्हा साजरा झाला हे मला कळलंही नाही. ताईला आणि दादांना शाळेत जाताना पाहिलं आणि शाळा नावाचं एक वेगळंच भूत माझ्या अंगात संचारलं आणि एका वेगळ्याच विश्वाशी माझी ओळख झाली. शाळा म्हणजे काय तर नुसती दादागिरी. कारण मी क्लास मॉनिटर, अभ्यासात हुशार, क्रीडेमध्ये पुढे, नृत्यकलेत प्रवीण. लहानपणी रामवनवास नाटकात मी दशरथ राजाचं पात्र इतकं सुंदर रंगवलं होतं ते अजूनही माझ्या डोळ्यात जसंच्या तसं जिवंत आहे. खरंच प्रत्येकाचं बालपण अशा गोड गोड आठवणींचा खूप मोठा खजिना असतो. या बालपणाची खरी गंमत येते ती उन्हाळ्याच्या सुट्टीत आई दुपारी झोपल्यानंतर बाहेर अंगणात किंवा झाडाखाली खेळताना. कारण त्या वयामध्ये न रंग काळा होण्याची भीती होती न गोरा करण्याची हौस.
खरं तर या सुंदर बालपणाचं वर्णन करण्यासाठी मराठी शब्दकोशही अपूर्ण पडावा. काय वर्णावी ती श्रीमंती. सप्तरंगी छत्रीखाली स्वतःचं हक्काचं असं घर होतं. हवेत उडणारी कागदाचीच का होईना 10-12 विमानं होती. पाण्यात तरंगणाऱ्या बोटी होत्या. मामाच्या गावाला जाण्यासाठी धुरांच्या रेषा हवेत काढणारी झुकझुक गाडी रेडी होती. आणि कंटाळा आलेल्या या मनाला विरंगुळा देण्यासाठी आंब्याच्या वनातला तो मोर पिसाळा फुलवून नाचण्यासाठी सदैव तयार असायचा. बालपण गेलं आणि हळूच तारुण्य आलं. बालपणाची पूर्ण मजाही नाही घेतली. चेहरा बदलला, मोहरा बदलला, वेळ बदलली, काळ बदलला. शाळा जाऊन महाविद्यालय आलं, अभ्यासाचा ताण वाढला. आई वडिलांनी दिलेले संस्कार आणि त्यांचं प्रेम यांची शिदोरी पाठीशी घेऊन जगाशी 2 हात करायला निघाली. माझ्या पंखांमध्ये बळ येताच स्वतःचं असं घरटं बांधलं आणि त्या घरट्यामध्ये इवले 2 चिमुकले पिल्लांना जन्माला घातलं. या इवल्या पिल्लांना भातुकलीचे चिवकावचे घास खाऊ घातले. मला अजून आठवतं, लहानपणी श्रीकृष्णाच्या एका मालिकेत मी पाहिलं, श्रीकृष्णाला घास भरवताना यशोदा मातेला तिच्या मुखामध्ये अखिल ब्रह्मांडाचं दर्शन झालं होतं. माझ्या त्या बालमनामध्ये ते चित्र ठासलं गेलं. वयाच्या 25व्या वर्षी मी जेव्हा माझ्या पहिल्या मुलीला पहिल्यांदा मांडीवर घेतलं, तिच्या त्या एवढ्या बोळक्या तोंडामध्ये तिची एवढीशी वळवळणारी जीभ दिसली आणि मी माझ्याच टपलीत मारून स्वतःला विचारलं, मी खरंच मोठी झाली का? आजही साबणाने हात धुताना साबणाच्या फेसाशी खेळणारी मी, कणिक भिजवताना कणकेच्या गोळ्याशी खेळणारी मी, फावल्या वेळामध्ये भातुकलीचं घर राखणारी मी, खरं सांगा, मी खरंच मोठी झाली का? अजिबात नाही. नुकताच मी माझा 40वा वाढदिवस साजरा केला. मुलांनी केकवरती 40ची मेणबत्ती देखील सजवली. पण उगाचच माझ्या अल्लड मनात विचार आला, मेणबत्त्यांची फेरफार करून 40च्या 4 शून्याच्या ऐवजी 04 करावं. पुन्हा तो घेरदार फ्रॉक घालून भातुकलीचा खेळ पुन्हा एकदा मांडावा. कारण मी माझं अल्लडपण अजून देखील जपलेलं आहे आणि ते प्रत्येकाने जपायला हवं. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतून माझ्या मुलांना शिकवणारी मी, पण आजही माझ्या मुलांचा अभ्यास घेताना लहानपणी गिरवलेले मराठीतले पाढेच माझ्या तोंडात येतात. अजूनही चुकून एखादं फळ खाताना एखादी बी जर माझ्याकडनं गिळली गेली तर त्याचं झाड उगवेल आणि ते माझ्या नाकातोंडातून बाहेर पडेल की काय, या विचाराने मला फुक्कन हसू येतं. खोटं बोललं की बाप्पा शिक्षा करतो, या विचाराने अजूनही खोटं बोलण्याची हिंमत होत नाही. विमान प्रवास करून आले, दुबईपर्यंत जाऊन आले, पण अजूनही तो अबडक तबडक घोडोबा मला खुणावतोय त्याच्यावरती स्वार होण्यासाठी. कारण मी माझं बालपण जपलंय मनाच्या खोल खोल गाभाऱ्यात. तिथे त्या आठवणीची समई अजूनही तेवते आहे आणि मनातली मनोदेवता ती मला माझ्या बालपणाला आशीर्वाद देते, चिरायू भव. बालपण गेलं, तरुणपण आलं, ठेचा लागल्या. जग फार कठीण आहे, पण या कठीण जगामध्ये खंबीरपणे जगण्यासाठी जे बळ लागतं ते येतं बालपणाच्या संस्कारातूनच ना. हळूचे तारुण्यही जाईल आणि म्हातारपण येईल. आयुष्याची संध्याकाळ होईल. ही संध्याकाळ देखील तितकीच रम्य असावी म्हणून आजच मन घट्ट करावं. नातवंडांच्या मदतीने पुन्हा एकदा बालपण जगावं. गाभोळलेली चिंच, बोरा, आवळे दातांच्या कवळीच्या मदतीनच का होईना पुन्हा एकदा चाखाव्या आणि आपले आवडीचे छंद पुन्हा एकदा जोपासा. बालपण, तरुणपण आणि वार्धक्य या मानवी जीवनाच्या तिन्ही अवस्थांमधून कालक्रमणा करताना जीवनसूर्य कधी मावळतीला झुकेल हे कळणार देखील नाही. म्हणून जाता जाता मला तुम्हा सर्वांना एकच गोष्ट सांगावीशी वाटते. आयुष्याच्या रम्य त्या संध्याकाळी भोपळ्यातल्या म्हातारीचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवायचा. त्या वयातही मला लाडू पेढे चाकता येतील. जंगलातून श्वापदासोबत मला एकटीने देखील प्रवास करता येईल एवढं माझं घन मन हे घट्ट असायला हवं. जीवनाच्या प्रवासाच्या परतीच्या प्रवासाचं हे रिटर्न तिकीट तर कन्फर्म आहे. फक्त मनाशी एवढीच खुणगाट पक्की बांधायची आहे. जीवनाच्या प्रवासाच्या त्या जुगजुग गाडीत बसेपर्यंत माझे गुडघे देखील भोपळ्यातल्या म्हातारीच्या गुडघ्याने इतकेच मजबूत राहतील एवढी खुणगाट मनाशी पक्की बांधायची आहे. मग बघा रसिक श्रोत्यांनो, पुन्हा एकदा तुम्हाला जगता येतं की नाही रम्य ते बालपण. धन्यवाद. थँक यू सो मच रोहिणी, थँक्यू. तुझं स्पीच ऐकताना मला माझी आईचं बोलणं नेहमी ऐकू आठवण येत होती. आई नेहमी म्हणते, तू मोठा झालायस का, तू मोठा झालायस का. सो थँक यू फॉर रिमाइंडिंग दोज मोमेंट्स टू मी.
मी कधीच एवढे सारे मेटाफर्स आणि सिमिलीज एका स्पीच मध्ये ऐकले नव्हते. सो इट वॉज रिअली नाईस टू हिअर दॅट. Everyone, please take 1 minute to give feedback to Rohini in private chat. Timer, can you give me a 1 minute, please? Yeah. One minute is up, Mr. Toastmaster. Thank you. आता आपण आपल्या दुसऱ्या सेक्शन मध्ये जाऊ. It is called as table topics. Let me introduce our table topics master, Aditi Dikshit. Aditi, it's all you. थँक्यू अभिजित. हा स्पीकिंग सेक्शन झाल्यावरती इट्स बीन लाईक व्हेरी इन्स्पायरिंग की आपण टेबल टॉपिक्स मध्ये काय बोलू शकतो किंवा किती छान बोलू शकतो. आपले दोन्ही स्पीकर्सनी इतकं छान त्यांचे विचार मांडलेत. ओके, सो विदाउट फर्दर ड्यू मी आता चूज करणारे रॅन्डम व्हॉलेंटियर्स. तर आता सुरू करायला मी सगळ्यात पहिले चूज करते ऋषिकेश. तुम्हाला हा टॉपिक पहिला त्याच्यावर बोलायला आवडेल का? आवडेल. थँक्यू. तर माझ्याकडे ऑल्टरनेट टॉपिक्स आहेत. थोडे इंग्लिश टॉपिक्स आहेत, थोडे मराठी. तुम्ही चूज करू शकता तुम्हाला काय लँग्वेजमध्ये स्वतःला एक्सप्रेस करायचंय. सो ऋषिकेश, तुमचा टॉपिक आहे कालच्या दिवसात झालेली तुमच्याबरोबर सगळ्यात मजेदार गोष्ट. ओके, मला मराठीतनं किंवा इंग्लिशमधून दोन्हीमधून हे एक्सप्रेस करता येईल, राईट? येस. ओके. कॅन आय हॅव द टायमर कार्ड्स? ओके, इट्स नंदन इज देअर. या, शुअर. यू कॅन स्टार्ट द टाइम. नमस्कार मंडळी. मायबोलीच्या या मंचावर मला बोलायला आदितीताईंनी जो एक क्षण दिला त्याबद्दल मी त्यांचे पहिले धन्यवाद मानून आणि टोस्टमास्टर प्रेसिडेंट आणि आजचे TMOD अभिजितजी यांना नमस्कार करून माझा विषय मांडतो. खरं तर विषय फक्त कालच्याबद्दल सांगायला तुम्ही म्हणायला सांगितला तो होता की काल माझ्याबरोबर काय मजेशीर गोष्ट घडली. पण आपलं आयुष्य किती सुरेख आणि गंमतदार आहे की नाही. दररोजच काहीतरी गमती जमती घडतात. फक्त आपलं लक्ष असेल तर ते लक्षात येतं, नसेल तर आपण विसरून जातो. पण खरोखरच आदिती, माझ्याबरोबर एक गमतीशीर गोष्ट घडली आणि ती म्हणजे नेहमीचा हा विसरभोळा ऋषिकेश काल परत घराच्या बाहेर निघताना घराची चावी घेण्याचं विसरून घराबाहेर निघाला. आणि नेहमी घराबाहेर निघालं, दार ओढून घेतलं, दार लॉक झालं की मला आठवतं पाण्याची बाटली घ्यायची राहिली आहे. कारण की मी सकाळी उठतो, झोपेमध्ये उठून खाली जिमला जायचं ठरवतो आणि तिथे नेमकी गडबड होते, काही ना काहीतरी विसरतो. कधी ग्लव्स विसरतो, तर कधी पाण्याची बाटली, तर कधी जिमची चावी. अशी ही गंमत काल झाली. मग त्यानंतर 1 तास ते दार उघडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आणि मग शेवटी माझी बायको, जी मला नेहमी मदत करते माझ्या अडचणीच्या वेळेस, ती तिच्या ऑफिसवरनं परत आली आणि थोडासा बोलणे खाल्ले आणि परत घरामध्ये गेलो. अशा गमतीशीर गोष्टी तुमच्याबरोबर पण नक्की होतच असतील ना. ओव्हर टू यू, टेबल टॉपिक्स मास्टर. थँक्यू ऋषिकेश. मस्त, तुम्ही खूप छान बोललात आणि अशा गोष्टी गमतीदार खूप होतात आपल्याबरोबर. व्हेरी रिलेटेबल. ऑलराईट, सो नेक्स्ट टेबल टॉपिक्स पर्सन चूज करायला मी एक रॅन्डम व्हील जनरेट केलंय. अभिजित किंवा
जो कोणी होस्ट असेल मला प्लीज स्क्रीन शेअरचे राईट्स देऊ शकता का तुम्ही? You have it. ओके, थँक्यू. तुम्ही असे सगळे पार्टिसिपेंट्सचे नावं या लिस्टमध्ये टाकलेत ज्यांच्याकडे आज कुठला पर्टिक्युलर रोल नाहीये. तर मी स्पिन करणार आहे. ओके, जयमोल. Alright, so Jayamul, your topic is one thing that you are looking forward to in the coming month. Thank you. This is a great topic. One thing I'm looking for in the coming month is September. September means a lot to me. September, from personal family side, September is when my 2 children were born. They were born 1 week apart. They are 3 years apart, but it's like their birthday comes within 1 week from each other. So that is really a great time, September, for my family. That means celebration, and that two birthdays in 1 month. Now that I'm an area director, September also means something for me. September is membership renewal, making sure all the clubs are getting renewed and 75% of base renewal is met, and also open house. So in a way, like if you ask me in the Toastmasters life, September means a lot to me, and September means a lot to me when it comes to personal life as well. And September also means that it is the month before Fall Fusion, Halloween, and all the good things that follow after that. Festivals like Hindu festivals like Diwali and all the Dasera and all the things. And I also do dancing, Polyx dancing. So that means there's a lot of Garba dance as well. So I look forward to September. Thank you so much for this question. Thank you, Jayamol, and advance happy birthday to your kids. All right, so moving to the next question, let me first select the next participant. Parag. Is Parag still there on the call, and is he willing to take the next question? I think he might have dropped off. So, okay, let me share my screen again. We can maybe find a new person. Mahesh? Is Mahesh there on the call still? Yes. All right. Mahesh, would you be interested Mahesh in... म्हटलं तुम्ही का मनीष म्हणताय? Mahesh, Sorry. but Okay, sorry. मनीष तुम्हाला जर घ्यायचा असेल टॉपिक, इट्स ॲब्सोल्युटली ओके. ऍक्च्युली आज माझा पहिलाच दिवस आहे, त्याच्यामुळे हो. नेक्स्ट व्हील ऑफ फॉर्च्यून मध्ये परत माझं नाव आले तर मी ट्राय करेन. बरं, ठीक आहे. Okay. ॲज यू Sorry. विश, बट आय विल एनकरेज यू, जर तुम्हाला ट्राय करायचं असेल, दिस इज अ व्हेरी सेफ प्लॅटफॉर्म टू गिव्ह इट अ गो. All right, no worries. Let me find the next person. So I think Mahesh might be busy or away. So let me check. Raghunanda, are you still on the call? Yeah, I'm here. Would you be willing to take the next question, please? Sure. Thank you. All right. So Raghunanda, your question is, if you want to relive a day in your life,
what day would that be? Thank you, topic master. If I have to relive a day in my life, first of all, do I need to relive? Everything that's relieved is relieved. But then, if you insist that I have to relive a day in my life, it would be the day that I was given the name Sarikonda Raghunatha Raj. All my life, I suffered with this namophobia because my name was mispronounced every time, including the way that you called as Raghunanda. It is Raghunatha. Somebody loved to call me Konda, which they translated to Kunda, and somebody loved to call me as Madrasi, whereas when I spent half of my life in North India, some called Raghunandana every day. So I would like to go back to the day when my grandparents gave me the name Raghunatha. With the fear that my name was mispronounced, even on my certificates, my wife ensured to give a shorter name to my sons, Bhabin and Rayash. That's it. She was so hesitant to add the surname and the last name to certificates, just because in my PG certificate, in my degree certificate, in my names across in the office, and the way that people always call me, I had to shorten my name also. Even then, people called me Rahu. When I said Raghu, they heard as Rahu, the demon in Hindu mythology. So I would certainly go back that day and ask my parents, why do they have to give me this typical South Indian long name? Give me a shorter name. That's it. But then I don't want to go back in life. I am okay with whatever I am today, irrespective of whatever the situation topic master. Thank you, Raghunatha. I'm so sorry. I think I mispronounced your name there and I didn't realize it. All right. So for the next table topics, I have been volunteered some member here, and that is Ashish. Would you like to take the next topic, please? Yeah, sure. Thank you. So Ashish, तुझा टॉपिक असा आहे की कुठलं रिसेंट आर्टिकल किंवा जो तू वाचलास त्याच्यामुळे तू इन्स्पायर झालास. शुअर. सो टॉपिक असा आहे, कुठलं रिसेंट आर्टिकल किंवा लेख तू वाचलास. ऐकलास पण चालेल का फक्त वाचलास? हा चालेल, बघितलास YouTube. ओके, शुअर. आणि सॉरी, आय हॅव 2 minutes टू टॉक. ओके, जस्ट मेक शुअर. ओके, शुअर. या सध्या मी ऐकतोय बाबासाहेब पुरंदरांचं शिवचरित्र कथन. YouTube वरती मला इतक्यातच काहीतरी असंच दुसऱ्या गोष्टी शोधत असताना रेकमेंडेड व्हिडिओज असतात. जनरली ते व्हिडिओज रॅबिट होल असतात. कुठेतरी काहीतरी सुरू करतो एका ठिकाणी आणि संपतो कुठल्या तरी वेगळ्याच ठिकाणी. पण मी रिसेंटली एक खूप छान रेकमेंडेशन आलं आणि मला शिवचरित्र कथन भाग 1 असं त्याच्यात दिसलं आणि मी ते थोडंसं ऐकायला सुरुवात केली. आणि बाबासाहेब पुरंदर यांच्या 1987 साली त्यांनी रेकॉर्ड केलेलं आहे अख्खं शिवचरित्र. त्याचे 17 ते 18 भाग, त्याची अख्खी एक प्लेलिस्ट मला सापडली आणि ती सध्या मी ऐकतोय पळायला जाताना किंवा वर्कआउट करताना. आणि काय त्या माणसाची शैली आहे, म्हणजे त्याचा त्यांनी लिहिलेलं तर फारच छान आहे आणि त्यांचं वक्तृत्व इतकं सुंदर आहे, इतके त्यांचे आवाजाचे चढ उतार सगळे छान आहेत की तो माणूस अक्षरशः तुम्हाला इतिहास तुमच्या डोळ्यासमोर घडताना दाखवतो. तुम्ही तिथे त्या गोष्टी स्वतः आहात आणि शिवाजी महाराजांनी घडलेल्या गोष्टी, त्यांच्या काळात ज्या ज्या गोष्टी झाल्या ते सगळं मला बघायला मिळतं. आणि त्यांनी ज्या गोष्टी केल्यात शिवाजी महाराजांबद्दल मला वेगळं सांगायची गरजच नाही, पण ते सगळं बघून इतकं आजही मला ते सगळं रिलेव्हंट वाटतं की त्यांच्याकडनं खूपशा गोष्टी घेऊन त्यांच्यासारखं आपल्याला थोडं तरी होतं आलं तरी आपलं आयुष्य खूप सार्थकी लागेल असं मला वाटतं. सो सध्या ते आर्टिकल किंवा ते जे ऑडिओ आहेत ते ऐकून त्याचा माझ्यावर खूप जास्त परिणाम झालाय. धन्यवाद. बॅक टू यू अदिती. थँक्यू आशिष.
खूप छान वाटलं की असे पॉडकास्ट किंवा या गोष्टी अजूनही लोक ऐकून वेगवेगळ्या चॅनल्स असे वेगवेगळ्या हिस्टॉरिकल गोष्टी लोक अजूनही ऐकतायत आणि इंटरेस्टेड आहेत त्या गोष्टीत असं. ऑलराईट, फॉर नेक्स्ट टेबल टॉपिक अजून एक व्हॉलेंटियर झालेला मेंबर आहे आणि तो व्हॉलेंटियर मीच केलाय, मृदुल. मला मृदुल असं नाव घ्यायला थोडं वियर्ड वाटतंय कारण ती माझी आई आहे. तर तर असा टॉपिक आहे आई तुझा की आपल्या शेजाऱ्यांचा कुठला गुण तुला आवडतो आणि का? ओके. तर शेजारी हे म्हणजे आपल्या कुटुंबाचे एक भागच असतं आणि आमचे जे शेजारी आहेत ते अत्यंत सात्विक, अतिशय सरळ, कधीही कुणाशी वाकडं बोलणार नाहीत. जरी त्यांना एखादी गोष्ट पटली नाही तरी सुद्धा ते अत्यंत सभ्यपणे, अत्यंत मृदू आवाजामध्ये ते सांगतात. ही पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट अशी की कधीही मदत लागली तर ते मदतीला कायम अवेलेबल असतात. म्हणजे अवेलेबल इन द सेन्स की कुठल्याही वेळेला ते अवेलेबल आहेत, कुठल्याही टाईपची मदत करायला पण ते अवेलेबल आहेत. आणि त्याच्याही पुढे जाऊन आता जसं मगाशी रोहिणीताईंनी सांगितलं की बालपणीचं लहान असताना जसं एकमेकांच्या घरात काहीतरी नवीन पदार्थ केला की चवीसाठी म्हणून दिला जायचा, तसे आमचे हे शेजारी कायम काहीतरी वेगळं केलं की एक छोटंसं काहीतरी असं वाटीमध्ये किंवा एखाद्या डिश मध्ये आणून देतात आणि त्याची चव घेतल्यानंतर असं माहेर पण वाटतं, सुख वाटतं. म्हणून मला आमचे शेजारी खरंच खूप छान आहेत. म्हणजे आय एन्जॉय, दे आर माय एक्सटेंडेड फॅमिली. थँक्यू. थँक्यू आई. या आय एको दॅट. म्हणजे मी सगळे अनुभवलंय त्यामुळे बरोबर म्हणजे ऍप्ट एकदम जे तिने शेअर केलंय असं. सो आय थिंक वी आर ॲट टाइम आणि अजून एखादा चालणार आहे का अभिजित का? नो, वी आर आउट ऑफ टाइम. ओके, ऑलराईट. सो थँक्यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टेबल टॉपिक्स. मला तुमचे आन्सर्स ऐकून खूप मजा आली आणि आय एम होपिंग की तुम्हालाही आन्सर करताना आणि दुसऱ्यांचे आन्सर्स ऐकताना मजा आली असेल. सो बॅक टू यू अभिजित. थँक्यू. थँक्यू सो मच अदिती. ते प्रश्न खूपच मस्त होते आणि इट गेव्ह अस अ चान्स टू लर्न अबाउट द पर्सनल स्टोरीज. सो धन्यवाद. आता आपण तिसऱ्या सेक्शन मध्ये जाणार आहे जिथे आपल्याला फीडबॅक मिळतो. आपण जे भाषण वगैरे दिलं ते आपण कसं अजून चांगलं करू शकतो त्याच्याबद्दल फीडबॅक मिळतो. तर आता मी सगळ्यात पहिला इव्हॅल्युएटरला बोलवणार आहे. शार्दुल, कॅन यू इव्हॅल्युएट अतुल स्पीच प्लीज? Sure. Atul, it was a very relatable speech. म्हणजे असं खूप वेळा झालंय की एक तर मराठीत बोलणं. आता फॉर एक्झाम्पल आय डोंट नो आता किती जण बाहेर गेलेत अंदाजा नाही, पण जेव्हा तुम्ही बाहेर जाताना ऑल ऑफ अ सडन मराठी बोलण्याचं जे प्रमाण आहे ते ड्रास्टिकली कमी होतं. सो त्याच्यामुळे मराठीत बोलणं ही सवय तर जातच, त्याच्यामुळे ग्रामॅटिकल कन्स्ट्रक्ट, त्याच्यावर इडियम्स किंवा आपण जे काही फ्रेजेस वापरतो ते सुद्धा कमी होऊन जातात. आणि त्याच्यातल्या काही गोष्टी अतुलच्या स्पीच मध्ये रिफ्लेक्ट झाल्या. एक कोणीतरी कमेंटही केलेली की ग्रामॅटिकल मॉडिफिकेशन. पण कीपिंग दॅट असाइड, द कंटेंट ऑफ द स्पीच फॉर दॅट वन इन्सिडेंट जिथं आईबद्दल काहीतरी बोलायचं आहे, दॅट वॉज व्हेरी रिलेटेबल. आणि त्याच्यात जेव्हा कोणी दुसरं स्पीच लिहून देतं त्याच्यानंतर करावी लागणारी जी घोकमपट्टी आहे आणि त्याच्यावरनं होणारा पुढचा त्रास, तोही एकदम ऍप्टली डिस्क्राईब केला. So I really liked that about the speech, the incident and the way it was narrated. So to highlight a few good points, one were the hand gestures. म्हणजे मोठी आत्या, दूरची मोठी, म्हणजे असं म्हणताना जे हात कधी कधी असा वर जातो किंवा लेटर जेव्हा येतं तेव्हाचे जे हातवारे आहेत, they reflect and they help you illustrate the point. So those are good aspects. The core evaluation was to be done on two things. One was how the incident is described, or one core incident, and the way of humor. So the way of humor जर म्हणायला गेलं तर प्रसंग असा होता की ज्याच्यात तुम्हाला असं ठाकेदार हसी जे म्हणतात हिंदीमध्ये, एकदम जोर जोरात असं असं करून हसतात, ते नव्हतं. ड्राय चकल्स,
म्हणजे बेसिकली इन्सिडेंटला ऍप्ट आहेत असे ते ह्युमर होतं, विच इज व्हेरी नाईस. वन थिंग टू एलिव्हेट इट वुड बी टू ऍक्च्युअली डिस्क्राईब द सिच्युएशन अ बिट मोर. कारण की लाईक आय सेड, लिहिलंय कोणीतरी वेगळं, एकदम फराटेदार इंग्लिश होती आत्याची, आणि ती बघताना त्याचा मला काही अंदाजच येईना. सो दॅट माइट मेक इट मोर good, and how do you put it, gives a more description to it, because you are describing just one incident. जर तुम्ही 3-4 दिले तर it becomes then you can cut short on the speech so that you get time to illustrate more of them. But overall, where the hand gestures, the story, the description of it, it was very nice, relatable, and a very humorous incident. While obviously at the end of your speech, your teacher wasn't humored by it, but we definitely were. So thank you, Atul. Back to you, Abhi. Thank you so much, Shardul. Now we'll move on to the second evaluator. Our second evaluator is Umesh. Umesh is going to evaluate Rohini's speech. Umesh. लहानपण देगा देवा मुंगी साखरेचा रवा. संत तुकारामांनी किती छान सांगितलंय त्यांच्या अभंगामध्ये, आणि त्याचाच प्रत्यय रोहिणीताई तुमच्या भाषणातून आला. आणि आम्ही सगळेच, मी तुमच्या भाषणात एकरूप होऊन गेलो आणि मी माझ्या बालपणात गेलो. खरंच उत्कृष्ट भाषण, त्याला उत्कृष्ट भाषणाचं शीर्षक रम्य ते बालपण. एकंदर काय तुमचं आयोजन आणि मांडणी भाषणाची ही उत्कृष्ट होती. सुरुवात, गाभा आणि शेवट हे पण एक प्रकारे तुम्ही उत्तमरित्या सादर केलं. तुम्ही सुरुवातच गाण्याने केली. कुठलं गाणं होतं? एक होती चिवताई एक होती. तिथेच ह्या सभेमध्ये जे काही आपले श्रोता वर्ग आहेत आणि मी स्वतः तुमच्या भाषणाशी लगेच माझे कान असे टवकरले की आता पुढे काय, आता पुढे काय. तुम्ही जेव्हा तुमचा प्रवास सांगितला, तुम्ही एक असं चित्रच रंगवलं आमच्या मनामध्ये. पायात वाजणारे पैंजण, नंतर शाळेत जाणारी ती रोहिणीताई, नंतर लग्न झाल्यावर स्वतःचं घर आणि 2 चिमुकल्या पिलांना देणारी रोहिणीताई, आणि परत 40 मध्ये आल्यावरती ची अदलाबदल करणारी रोहिणीताई. हे जे चित्र तुम्ही रंगवलं ते खूपच छान होतं. हे चित्र रंगवताना मी जे पाहिलं त्या चांगल्या गोष्टी, हाताचे हावभाव, चेहऱ्यावरचे हावभाव, आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तुमचं हास्य. दुसरी गोष्ट, तुमच्या ह्याच्यात छोट्या गोष्टी होत्या, त्याही तुमच्या शीर्षकाला समर्पक अशा होत्या. तिसरी गोष्ट जी मला आवडली की तुम्ही हाताच्या हावभाव करताना इंद्रधनुष्य हे खूप छान प्रकारे दाखवलं. अशाच गोष्टी आपल्या तुमच्या भाषणाला खूप छान प्रकारे समर्पक होत्या. पण कुठलीही गोष्ट ही सुधारणा करू शकतो, तर ती सुधारणा तुमच्या भाषणातही जे मला दिसली आणि मला बघावी वाटेल त्या मी तुम्हाला 3 गोष्टी सांगू इच्छितो. विराम, वेग आणि विनोद. तुम्ही 3 भरपूर गोष्टी सांगितल्या, पण विराम, योग्य वेळी जरा विराम दिला असता तर सगळ्यांना ती गोष्ट स्वतःच्या बुद्धीमध्ये डोक्यामध्ये घेऊन पुढे अजून सिंक इन करता आली असती. दुसरा वेग, मला वाटले की तुम्ही वेग खूप, तुमचा भाषणाचा वेग हा खूप जास्त जोरात होता. आणि तिसरा विनोद, तुमच्याकडे विनोद बुद्धी ही आहे, पण ती विनोद बुद्धी तुम्ही अजून चांगल्या प्रकारे वापरू शकता. आणि ही जी आपली ऑनलाईन सभा आहे त्यात तुम्ही सारख्या पुढे मागे अशा होत होत्या, ते मला जरासं डिस्ट्रॅक्ट करत होतं. पण ह्या ज्या काही गोष्टी बघितल्या तर ओव्हरऑल तुमचं खूप छान भाषण झालं. उत्कृष्ट बांधणी, आवाजाचे चढउतार उत्कृष्ट, हाताची हालचाल उत्कृष्ट, आणि हे सगळं करतानाच जर का तुम्ही वेग, विनोद आणि विराम याचा योग्य वापर केला तर पुढचं भाषण तुमचं नक्कीच दमदार होईल याची खात्री आहेच. तर धन्यवाद. ओव्हर टू यू, टोस्टमास्टर अभि. Thank you, Umesh. I really enjoyed the way you used pauses, speed, and humor. Thank you for sharing that. Let me call upon our timer to share the times report. Nandan? Thank you, Mr. Toastmaster. Okay, so overall, today's time we have been spot on with all the time. In general, सगळ्या speeches मध्ये सगळ्यांनी time पाळला.
So I'll go over the prepared speeches first. Atul, tumhala, you took 5 minutes in the speech, which was right in the middle, which is good. Rohini tai, tumhi total 6 minutes 2 seconds घेतली, which is again well within the time. And then I'll go to the table topics. So Rishikesh, you spoke for 1 hour, 1 minute 30 seconds. Jaimal, for you, it was 1 minute 50 seconds. Raghunath, it was again 1 minute 40 seconds for you. Ashish, it was 1 minute 30 seconds. आणि मृदुल तुम्ही 1 minute 1 minute 3 seconds बोलला. So everyone spoke well within the limits, which is not too less and not too more. So it was overall a great performance by all of you. Thank you. Thank Over to you, you, Nandan. Toastmaster. Thank you, Nandan. Thank you for being an awesome timer. Let me call upon Pooja, who is our counter. Pooja. Pooja, you're muted. Hi, everyone. It was a lot of fun listening to your speeches, and I paid special attention counting the ahs and ums, and here is the report. Can you see my screen now? Yes. So find your name on the screen and you can find the ahs and other parts of speech that you have said during the speeches and table topics and evaluations. And I would like to add that maybe for this club, we should add things like म्हणजे, कारण, आणि हे सगळे मराठी शब्द जे आपण वापरतो, that will capture those parts of it as well. But well done, खूप मजा आली everyone, great speeches. Thank you. आय थिंक मला ती आयडिया आवडली पूजा, कारण इंग्लिशमध्ये आपण फक्त काही शब्द वापरतो, पण मराठीमध्ये कारण म्हणजे ते सगळे आपण ऍड करू शकतो, फिलर वर्ड्स. We can start a new list for that. Thank you so much, everyone. I think, yeah. Sorry to interrupt, Toastmaster. Can everybody please keep your video on? Can we take a picture? Yeah. Ready? 1, 2, 3, cheese. Thank you. Thank you so much, Raghu. Thank you for taking the speeches. Thank you for an amazing meeting. Actually, I feel inspired. Like, I'm so glad that I can learn so much from this group, because I feel I was missing some part of me. Like, I was feeling that nostalgia. And I'm happy that we are taking this new journey. We are taking this new step. And thank you for joining me today. I want to start with our officers today. We have elected our president, who is going to be Aditi Kisti. Aditi is going to be our president for the club. I'm looking for a vice president and also a secretary for right now. Anyone who is interested for vice president of education or vice president of membership of PR, that will be great. Anyone interested in it? Ashish? I will explain you all the roles. Okay, perfect. Sure. I'll have you as VP of Education. I will tell you where to take the training and stuff. I'm looking for, yes. I'm looking for a secretary. Anyone interested in a secretary role? Murudul, would you like to be a secretary? I think so. I should observe first. Yes, we will help you. We'll help you understand how the role is. And we have Aditi who can always help us out. Right, Aditi? Yes. Okay, I can give a try. Oh, perfect, perfect. Now we have the 3 main officers are the president, vice president, and secretary. We'll have to fill 3 more, like 5 more officers or 4 more officers. We can fill them as we go along. So what we are going to do is we have to finalize the time also, what we are going to meet. And also we need total 20 members to start a club. We cannot start a club if we don't have 20 members. So right now we have interest from around like 10 to 12 people. We need to bump it to 20. So if you have any friends or anyone, please let us know. We want to get that number to that 20 and then charter the club. Murudul, how was your experience today? It was a nice experience.
बेसिकली याच्या आधी मी जेव्हा आदितीला भेटायला गेले होते US ला, तेव्हा मी तिथल्या टोस्ट मास्टरती जेव्हा रेग्युलर जात होती तेव्हा मी 2 हे अटेंड केले होते. पण ते फुल्ली इंग्लिशमध्ये होते, बट आय लाईक द कन्सेप्ट ॲट दॅट पॉइंट ऑल्सो. त्याच्यामुळे जेव्हा मला आदितीने विचारलं की तू जॉईन होऊ शकशील का, तर मी लगेच हो म्हटलं. म्हणजे छान आहे, म्हणजे इट इज अ डिफरंट कन्सेप्ट आणि चांगलं आहे. म्हणजे मला आवडलं होतं, म्हणजे आधी पण आवडलं होतं. मी जेव्हा अटेंड केलं होतं, पार्टिसिपेट केलं नव्हतं, खरं अटेंड केलं होतं. थँक्यू मृदुल, थँक्यू फॉर शेअरिंग दॅट. आशिष, तुला कसं वाटलं? तुझा हा पहिला टोस्ट मास्टर एक्सपिरियन्स होता. हो, मी पूर्वी कधी सहभागी घेतला नव्हता, कधी बघितलंही नव्हतं टोस्ट मास्टर्स काय असतं. खूप आवडलं. 2 गोष्टी खूप आवडल्या. एक तर मराठीशी म्हणजे मराठीतनं आपण सगळेजण बोलतोय, त्यामुळे आपले अनुभवही बरेचसे महाराष्ट्रातले, भारतातले किंवा मराठीमधले आहेत. सो कंटेंट छान आहे, ते छान वाटतंय. आणि दुसरी गोष्ट हे जाणवलं की यातनं आपल्याला मेनली आय थिंक टोस्ट मास्टर्सचा जो हेतू आहे की पब्लिक स्पीकिंग आणि तुम्हाला बोलण्यामध्ये बोलताना भीती वाटू नये आणि खूप सहजी यावं. तर मला असं वाटतं की त्या दृष्टीने खूप छान प्लॅटफॉर्म आहे. आय वॉजंट शुअर व्हॉट टू एक्सपेक्ट, पण आय एम रिअली इन्स्पायर्ड आणि छान आहे. मला इथे माउंटेन व्ह्यू मध्ये सकाळी 7:15 असलं, जी खूप भली पहाट आहे बऱ्यापैकी माझ्यासाठी. तरी सुद्धा पुढच्या शुक्रवारी यायला नक्की आवडेल. आणि तुम्हाला आता व्हाईस प्रेसिडेंट केलंयस, त्यामुळे तसा दुसरा ऑप्शनही नाहीये. पण नाही, मी आवडीने येईन. मला खरंच खूप आवडलं आणि थँक्यू फॉर दिस ऑपॉर्च्युनिटी. थँक्यू आशिष. अदिती, तुला कसं वाटतंय? मला खूपच छान वाटतंय. मी टोस्ट मास्टर्सची मेंबर आहे पास 2 वर्षापासून आणि ज्या क्लब्समध्ये मी आधी होते, कायम आम्ही इंग्लिशमध्ये बोललो. पण ही अभिजितनी एक खूप छान कॉन्सेप्ट बायलिंग्वल क्लबची इंट्रोड्यूस केली आहे, की मराठीतही तेवढंच आपली प्रॅक्टिस होऊ शकते. आपण तेवढंच इफेक्टिव्हली बोलू शकतो. जसं इंग्लिशमध्ये बोलू शकतो. कारण आजकाल ऑफिसमध्ये किंवा इतर ठिकाणी इंग्लिशमध्ये जास्ती बोललं जातं आणि विदाऊट आता बोलताना पण मी इंग्लिश शब्द वापरते, पण विदाऊट रिअलायझिंग ऑटोमॅटिकली इंग्लिश शब्दही येतात किंवा बोलले जातात जास्ती. तर आय थिंक इट्स अ फॅन्टास्टिक कॉन्सेप्ट आणि मी अभिजितला एकदम इनिशियली म्हटलं होतं, की मेंबर व्हायला आणि या गोष्टीत एंगेज्ड असायला मला खूप आवडेल. तर थँक अभिजित. इट्स अ थँक्यू. ग्रेट इनिशिएटिव्ह आणि वेल एक्झिक्युटेड. आय एम व्हेरी हॅपी विथ द मीटिंग. थँक्यू अदिती. अदिती, तुझा कसा एक्सपिरियन्स होता? खूपच छान होता. म्हणजे कायमच माझा मराठीशी खूप जवळचा संबंध राहिलाय. कायमच मराठी भाषेतच मी काम केलेलं आहे भारतात असताना आणि इथे आल्यानंतर पुन्हा एकदा मराठीतच म्हणजे माझा जिव्हाळ्याचा विषय असं मी म्हणू शकते. त्याच्यातच पुन्हा काम करायला मिळणं किंवा बघणं, ऐकणं खूप छान संधी आहे माझ्यासाठी ही आणि मला अर्थातच पुढे ह्याच्यात काम करायला आवडेल. थँक्यू अदिती, थँक्यू. ऋषिकेश. जाम मजा आली अभिजित. मी तर नाव बघूनच आलो. थँक्स टू रघु राहू. ही कॉल्ड मी हिअर अँड मी नाव बघून आलो. अँड गुड टू मीट एव्हरीबडी फ्रॉम सो मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. आणि सगळ्यांना पुण्यातनं नमस्कार. नक्कीच परत भेटायला आवडेल. आणि छान कल्पना आहे अभिजित. कुडोज टू ईच अँड एव्हरी वन ऑफ यू आणि कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू द न्यूली अपॉइंटेड इलेक्टोरेट्स. थँक्यू ऋषिकेश. नंदन, कसा एक्सपिरियन्स होता तुझा? मला मजा आली. म्हणजे काल मला एकदम सरप्राईज झालं की तुझा फोन आला आणि त्यानंतर तू एकदम अचानक मला इन्व्हाइट केलंस त्याला टायमर म्हणून बनायला. सो इट वॉज अ बिट ऑफ सरप्राईज. आय डिडंट नो व्हॉट टू एक्सपेक्ट, पण खूप मजा आली. म्हणजे असं दोन्ही भाषेमध्ये असलेला क्लब हा मी पहिल्यांदाच बघितला आणि ऍक्च्युली असं टोस्ट मास्टरच्या अंडर एवढं चांगलं एक मराठीतलं स्पीच हे पहिल्यांदाच ऐकायला मिळालं. तर त्यामुळे ते ऐकण्यात मजा आली आणि या इट्स अ व्हेरी युनिक कन्सेप्ट. सो डेफिनेटली आय वुड बी इंटरेस्टेड की याच्यामध्ये भाग घेण्याकरता. थँक्यू. थँक्यू नंदन. पूजा, तुझा कसा एक्सपिरियन्स होता?
Thank you for this initiative, Abhijit. Yesterday, when I got your email, मी खरंच नाव बघूनच मायबोली Toastmasters, I said, okay, let's do it. येऊन बघू कसं वाटतं. And I really didn't expect it. It was a lot of great speeches. रोहिणी, तुझ्या स्पीचनी मी बॅक टू माय चाइल्डहुड आणि आता माझा 2 वर्षाचा मुलगा आहे. सो आय सिंग दी सॉंग्स टू हिम अँड it was just so beautiful the way you presented it. So thank you for that. And thank you, Abhijit, for putting this together. Count me in. I'm definitely a member. थँक्यू पूजा, थँक्यू. रोहिणी, तुला कसं वाटतंय? खूप छान, खूप मजा आली. माझ्या खूप खूप शुभेच्छा तुमच्या मायबोली मराठी टोस्टमास्टर क्लबसाठी. इंग्लिश भाषेतनं मी 2 वर्षापासून स्पीच देते, पण आज मराठीतून बोलताना मला खूप आनंद झाला. विविधतेत एकता आहे आपल्या भारत देशाचं एक वैशिष्ट्य आहे आणि ते वैशिष्ट्य मला आज इथं बघायला मिळते. मराठी भाषेत मला हे एक वैविध्य बघायला मिळालं. नागपूरची मराठी, खानदेशची मराठी, म्हणजे मी स्वतः खानदेशी असल्यामुळे खानदेशची मराठी आणि आज जी ऐकली ती पुणेरी मराठी भाषा मी जी ऐकली. तर खूप छान वाटलं आज तुम्हा सगळ्यांना ऐकून. खूप छान एक प्लॅटफॉर्म आहे हा आपले पब्लिक स्पीकिंग फिअर घालवण्यासाठी. आणि नुसतं आपण भाषण कौशल तर शिकून घेतो एकमेकांकडे बघून, पण आपल्या स्वतःमधला लेखक जर जागृत करायचा असेल तर हा एक खूप छान प्लॅटफॉर्म आहे. खूप मजा आली आणि माझ्या खूप खूप शुभेच्छा तुम्हा सर्वांना. थँक्यू रोहिणी, थँक्यू. Atul, I really admire you trying to give a speech in 2 languages. I was thinking about it. How I'm going to speak in Marathi and English? I've never done that. So kudos to you for giving the speech. How was your experience? तुला कसं वाटतं? Yeah, it again feels like the first time you're delivering a speech. कारण का इतके वर्ष झाले after having moved to the US आणि घरात आम्ही मराठी बोलत नाही माझ्या घरात इथे. So this has been extremely refreshing to hear the words, hear the language, hear the tones, the accents. And again, I hope this club forms and just what a wonderful start to the weekend. Thank you so much for having me. Thank you, Atul. Thank you. Umesh, who is one of the pioneers for this club. Umesh, तुला कसं वाटतंय? खरं सांगू का, मला एक नंबर वाटतंय. मस्त ज्या प्रकारे अतुलनी इंग्लिश आणि मराठीचं कॉम्बिनेशन करून जे भाषण दिलं ते खूपच छान. आणि जसं आपण जो आपला उद्देश आहे या डेमो मीटिंगचा, की वेगवेगळ्या कॉन्टिनेंट मधले ज्यांना आपल्या मायबोलीशी जोडायचं आहे त्या सगळ्यांनी यावं आणि इथे जोडलं जावं. तो उद्देश नक्कीच सार्थ होईल. आता थेंबे थेंबे तळे साचे, त्याच्यात तर 10 मेंबर आहेत, पण सगळ्यांनी जर का प्रयत्न केला, प्रत्येकाने त्यांच्या कनेक्शन मध्ये जर का बोलवलं तर नक्कीच आपण 20चा हा आकडा सहजरित्या पार करू. अशा बोलून मी सगळ्यांना शुभेच्छा पण देतो आणि मी नक्की याची अश्युरन्स देतो की आपण नक्कीच मराठीचे पुणेरी शब्द तसंच खूप छान युएसचे इंग्लिश त्याचा मिलाप करून हा बायलिंग्वल क्लब मोठा करूया. ओव्हर टू यू. थँक्यू उमेश. पराग, तुला कसं वाटतंय? झकास. मी आज थोडा वेळ इनकन्व्हिनियंट होता. 7:15 वाजता सकाळी मला मुलाला शाळेत सोडायला जायचं असतं, पण मी ही मीटिंग गाडीतनं ऑन केली आणि तो दर रविवारी मराठी शाळेत जातो, त्याला आम्ही मराठी शाळा लावली, तर तो ऐकत होता आणि त्यांनी मला विचारलं, डॅडी वाय आर यू अटेंडिंग दिस मीटिंग. म्हटलं ही माझी मराठी शाळा आहे. म्हटलं मला माझ्या मराठी शाळेत जावंसं वाटतंय. त्याच्यामुळे ओ यू ऑल्सो हॅव अ वे टू कनेक्ट टू युअर कल्चर. आणि 6 वर्षाच्या मुलाला हे एवढं कळतं. आणि मी पण माझ्या बालपणात गेलो, माझ्या शाळेत गेलो. थँक्यू रोहिणी. आय वॉज इन टीयर्स, जस्ट टू ऍडमिट. आय वॉज लिटरली इन टीयर्स listening to your speech. Great speech. And I would like to listen more of such speech. Thank you. Thank you. Thank you, Parag. Jaimal, how was your experience, Jaimal? Yeah, thank you. I really enjoyed this meeting. Thank you, Rita, for sharing me information about this. And thank you, Abhijit, for giving me the link last night. This is my first experience in a bilingual Toastmasters club, and Marathi and English. I mean, the way
this club. The way the meetings were run, it just amazes me. I do not know Marathi, but the speeches were just beautiful to hear. I know a little bit of Hindi, but the way I was able to connect because of the way people were expressing, I knew there was so much wisdom and wealth in what they were saying. And I could sit through the whole meeting and listen because there was so much to take in, even from expressions and the way it was delivered. I definitely wish this club the very best. And I'm so happy, Abhijit, this is your mother tongue. And I'm hoping that this club gets formed and chartered, and wishing everyone all the best. Thank you so much for having this club. Yeah. Thank you, Chairman. Thank you. Rita, how was your experience looking at this bilingual club? Let me see if let him Shardul. Can you share your experience? इंटरेस्टिंग इन डीड. मी मराठी आता ऍक्च्युली म्हणून इव्हॅल्युएशनची सुरुवातच तशी केली की इथं आल्यापासून मराठी बोलायचं प्रमाण म्हणजे इट्स द अमाऊंट ऑफ लँग्वेज स्पोकन मराठी स्पोकन हॅज ड्रॉप डाऊन फॉर एस्पेशली आफ्टर शिफ्टिंग फ्रॉम पुणे टू हिअर. आणि इट्स रिफ्रेशिंग वे. आपण खूप दिवसांनी मी आता ऍक्च्युली उमेशशी तेच बोलत होतो टेक्स्ट मध्ये की इट्स बी म्हणजे हिज इव्हॅल्युएशन, रोहिणीज स्पीच, आणि त्याच्यानंतर द वे एव्हरीवन सगळ्यांचं टेबल टॉपिक जसं त्यांनी सांगितलं, इट वॉज अ व्हेरी नाईस वे. म्हणजे एक तर एक्सप्रेशन्स ऑन टॉप ऑफ दॅट लँग्वेज, सगळ्याच गोष्टी, इट बिकम्स अ नाईस पार्ट ऑफ इट. अँड इन ऑल ऑनेस्टी मला स्वतःचीच, मी बाबांची रिटायरमेंट झाली आय गेस 2 महिने आधी, आणि तिथं ऑफिशियल फंक्शन मध्ये मला स्पीच द्यायला सांगितलेलं. तर बाबांबद्दल बोलायला काही नाही, बोलणं सोपं आहे, पण जेव्हा तुम्ही शुद्ध ऑफिशियल मराठीत बोलायचा प्रयत्न करता, इट डज नॉट वर्क आउट दॅट वेल. सो दॅट एक्सपिरियन्स ओनली की ओके. त्याच्यानंतर ओके, जसं उमेशनी सुरुवात केली आणि जसं रोहिणी बोलली, आय विल बी डेफिनेटली एमिंग फॉर दॅट की ऍटलीस्ट पुढच्या आईच्या रिटायरमेंट स्पीच मध्ये तरी मराठी नीट बोलीन मी. Thank you, Shardul. Thank you. Thank you so much, everyone. We'll have the meeting same time next week. And once we form our club, we will change the timings depending upon what timing is suitable for everyone. We'll create a poll and we'll decide on the best timings. I'll send out the agenda. I'll confirm with everyone what roles each one of you want to do. Look for my emails today or tomorrow. I now adjourn this meeting. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you.